Hello students, in last lecture we have seen the structure of neuron. One neuron connected with next neuron with the help of synapses. There is a microscopic gap present between two neurons called as synapses. The axon of one neuron is connected with dendron of another neuron or next neuron, and in between the axon and dendron there is a small gap or space called as synapses. The synapses may be present in between axon and dendron of another neuron, as well as it is present between axon and motor cells, as well as it may be axoaxonic or may be axodendronic or may be axosomatic, means axon connected to motor cells, or it may be dendrodendronic, means one dendron connected with dendron of another or next neuron. The space between these two are called as synapses. Cytons are generally found in the brain and spinal cord of central nervous system, mostly present in the gray matter of spinal cord or brain, and also present in ganglia. Some cell bodies are present in the white matter of brain called as basal ganglion or basal nuclei. Brain outer region is of gray matter and inner region is of white matter, means outer side only cyton and inside only axons. This structure is found in brain, and in spinal cord there is opposite position. Cytons are inside in the gray matter and axons are outside. It is opposite to brain, means cytons are present in the gray matter of spinal cord or brain. Some cell bodies or cyton present in the white matter of brain also and called as basal nuclei. म्हणजे ब्रेनचे दोन भाग असतात, बाहेरचा कॉर्टेक्स आणि आतला मेड्युला. बाहेरचा जो पार्ट आहे त्याला ग्रे मॅटर म्हणतो आणि इनर पार्टला व्हाईट मॅटर म्हणतो. न्यूरॉनच्या सायटॉन पासून ग्रे मॅटर तयार झालेला असतो, तर न्यूरॉनच्या एक्झॉन पासून व्हाईट मॅटर तयार झालेला असतो. याच्या अपोजिट कंडिशन स्पायनल कॉर्ड मध्ये असते. ग्रे मॅटर इनसाइड असतो तर व्हाईट मॅटर आउटसाइड असतो. तर ब्रेन मध्ये ग्रे मॅटर आउटसाइड आणि व्हाईट मॅटर इनसाइड. म्हणजे फुलांच्या दांड्या आतमध्ये आणि फुलं बाहेर. सायटॉन फुलांसारखं स्ट्रक्चर दिसतं आपले. फुलं म्हणजे सायटॉन सगळे बाहेर आणि एक्झॉन्स आतमध्ये, म्हणजे फुलांच्या दांड्या आतमध्ये. परंतु काही सायटॉन हे कुठे गेलेले असतात? व्हाईट मॅटरमध्ये, म्हणजे एक्झॉनमध्ये, ब्रेनमध्ये. आणि त्या एक्झॉनमध्ये काय तयार करतात ते सेल बॉडीज? बेसल न्यूक्लिया. नर्व्स विथ मायलिन शीथ कॉल्ड एज मिड्युलेटेड नर्व फायबर, means the nerves are surrounded with myelin sheath and around which there is a neurolema. Midulated nerves carry impulse 50 times more faster than that of non-midulated nerves. There is a connective tissue covering around the nerve fasciculi. Nerve fasciculi means bundle of nerves. Means around the bundle of nerve there is a connective tissue covering called as endoneurium. Few nerve fasciculi with endoneurium are surrounded by a connective tissue called as perineurium, and a still large bundle of nerve covered with a single layer called as epineurium. Means midulated nerve fiber, single axon covered with myelin sheath and then neurolema, and then number of axons forms the bundle called as nerve, and nerve covered by connective tissue sheath called as endoneurium, and some fasciculi means bundle of nerve then covered by a connective tissue covering called as perineurium, and a still large nerve bundle covered by a epineurium. These are the coverings of nerves. म्हणजे तीन पार्ट असतात न्यूरॉन्सला: डेंड्रॉन, सायटॉन आणि एक्झॉन. सिंगल अनब्रांच्ड जी लॉंग प्रोसेस असते त्याला आपण एक्झॉन म्हणतो. या एक्झॉनच्या बाहेरून जर मायलिनचं शीत असेल आणि त्याच्या बाहेरून न्यूरोलिमा आहे तर त्याला आपण मिड्युलेटेड नर्व फायबर म्हणतो. आणि जर एक्झॉनच्या बाहेरून फक्त न्यूरोलिमाचं कव्हरिंग आहे त्यांना आपण नॉन मिड्युलेटेड नर्व फायबर म्हणतो. परंतु हे जे मिड्युलेटेड नर्व फायबर आहेत
हे फास्ट कॅरी करतात इम्पल्स, फास्ट कंडक्शन करतात इम्पल्सचा 50 टाइम्स मोर दॅन दॅट ऑफ दी नॉन मिड्युलेटेड नर्व फायबर्स. एक्झॉनच्या बंडललाच काय म्हटलं जातं, नर्व्स, आणि नर्व्सच्या बाहेरून कनेक्टिव्ह टिश्यूचं कव्हरिंग आहे, त्याला एंडोन्युरियम म्हणतात. काही नर्व्सच्या फॅसिक्युली ह्या सराउंड झालेल्या आहेत कनेक्टिव्ह टिश्यूने, परत त्या लेअरला आपण म्हणतो पेरिन्युरियम. आणि मोठा लार्ज नर्व्सचा बंडल असेल तो परत बाहेरून कव्हरिंग, आणि त्याला म्हणतो आपण इपिन्युरियम. म्हणजे हे थोडक्यात कव्हरिंग्स आहेत अराउंड द एक्झॉन, अराउंड दी नर्व, अराउंड दी फॅसिक्युल, अराउंड दी नर्व बंडल अँड अराउंड दी लार्ज नर्व. हे वेगवेगळी नावं आहेत. मायलिन शीथ, देन एंडोन्युरियम, then perineurium and epineurium. Nervous tissue have two type of cells, neurons and neuroglial cells. In last lecture we have seen neurons. Here we will see the neuroglial cells. Neuroglial cells are far greater in number than that of neurons. म्हणजे न्यूरॉनच्या संख्येपेक्षा यांची संख्या खूप जास्त आहे. They are supportive cells and derived from same embryonic tissue layer, ectoderm, from which neurons are derived. म्हणजे ह्या सुद्धा सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, सेम एम्ब्रियॉनिक लेअर पासून डिराईव्ह होतात, ज्याच्यापासून न्यूरॉन्स डिराईव्ह झाले, म्हणजे एक्टोडर्म. म्हणजे एक्टोडर्म पासून दोन्ही नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स ॲज वेल ॲज न्यूरोग्लियल सेल्स डिराईव्ह होतात. लक्षात ठेवायचे, 1 मार्कसाठी वगैरे क्वेश्चन विचारला जातो, व्हॉट इज द ओरिजिन ऑफ नर्वस टिश्यू. The origin of both the cells, neurons as well as neuroglial cell, is the ectoderm. Neuroglia refers for supportive cells in central nervous system and peripheral nervous system. Location of neuroglial cells, they are present in central nervous system as well as peripheral nervous system. In central nervous system, there are 4 type of neuroglial cells: oligodendrocytes, microglia or brain macrophages, astrocytes and ependymal cells. There are 4 type of neuroglial cells found in the central nervous system, and there are only 2 type of cells, Schwann cells and satellite cells, present in peripheral nervous system. Then we will see the first type of neuroglial cells present in the central nervous system is oligodendrocytes. These cells are with a few branches and mainly forms myelin sheath around the axon of central nervous system. Means in brain, outer region is made from gray matter and inner region made from white matter. म्हणजे थोडक्यामध्ये बाहेरचं जो ब्रेनचा भाग आहे त्याच्यामध्ये सायटॉन्स आहेत, न्यूरॉन्सचे हे जे सायटॉन्स आहेत ते बाहेर आहेत, ग्रे मॅटर तयार करतात, आणि सगळे एक्झॉन, सगळे हे नर्व्सचे बंडल आतून आहेत, ते व्हाईट मॅटर तयार करतात. म्हणजे फुलं बाहेरून, दांड्या आतमध्ये. फुलांचा भाग म्हणजे ग्रे मॅटर आणि दांड्यांचा भाग म्हणजे व्हाईट मॅटर. तर या व्हाईट मॅटरमध्ये हे जे एक्झॉन्स आहेत सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये, या एक्झॉनच्या भोवती मायलिन शीथ तयार करायचं काम कोण करतंय? या ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. इट सिक्रेट मायलिन शीथ अराउंड दी axon of central nervous system. Myelin and insulating sheath made from protein and fatty substance. म्हणजे हा जो मायलिन शीथ आहे हा इन्सुलेटिंग शीथ सारखं काम करतो, कारण हा कशापासून तयार झालेला आहे? प्रोटीन्स आणि फॅटी सबस्टन्स. या सेल्स काय सिक्रेट करताय? प्रोटीन्स आणि फॅटी सबस्टन्स या एक्झॉनच्या भोवती. हा जो मायलिन शीथ आहे हा कशाचं काम करतोय? इन्सुलेटिंग शीथचं काम करतो. आपण पाहिले प्रत्येकाने आपली जी वायर असते त्याच्या भोवती इन्सुलेटिंग शीथचं कव्हरिंग असतं, प्लास्टिकचं कव्हरिंग असतं. कारण त्याच्या वायरच्या बाहेरून जर शीथ असेल इन्सुलेटिंग शीथ तर त्या फास्ट कॅरी करतात करंट. तसंच इथे सुद्धा आहे, या एक्झॉनच्या भोवती जर हा इन्सुलेटिंग शीथ असेल तर हे एक्झॉन फास्ट कॅरी करतात इम्पल्सला 50 टाइम मोर दॅन दॅट ऑफ नॉन मिड्युलेटेड नर्व फायबर्स. इट अलाउ क्विक ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, म्हणजेच फास्ट ट्रान्समिशन होतं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सचं. Then we will see the second type, microglia or brain macrophages. Microglia are small sized cells with few branches. They are derived from monocytes and act as macrophages. Microglia cells छोट्या cells आहेत आणि यांना
प्रोसेसेस आहेत काही, आणि या सेल्स कशापासून डिराईव्ह झाल्या? मोनोसाइट्स. WBCचा एक टाईप आहे मोनोसाइट्स. त्यांचं फंक्शन कशासारखं असतं? मॅक्रोफाजेस. तसंच या सेलचं फंक्शन सुद्धा कसं आहे? मॅक्रोफाजेस सारखं. मॅक्रोफाजेस दे एंगल्फ अँड kill the microorganism as well as cell debris and dead cells. These cells also go to site of injury and phagocyte or engulf dead neurons and cell debris. म्हणजे या सुद्धा या मॅक्रोफाजेस सारखं काम करतात. जिथे इंजुरी झाली तिथे जातात आणि जे डेड न्यूरॉन्स असतील, सेल डेब्रीज, तुकडे तुकडे पडलेले नको असलेल्या सेल्स जे आहेत, खराब जिथे मटेरियल आहे ते खाऊन टाकायचं काम, एंगल्फ आणि डिस्ट्रॉय करायचं काम कोण करतात? मायक्रोग्लियल सेल्स. दे मेडिएट द इम्युन रिस्पॉन्स. म्हणजे या सेल्स इम्युन रिस्पॉन्स द्यायचं काम करतात ब्रेनमध्ये. देन वी विल सी द थर्ड टाइप, ॲस्ट्रिओसाइट्स. ॲस्ट्रिओ त्याच्या नावात त्याचे स्टार शेप्ड. दीज आर स्टार शेप्ड सेल्स. म्हणजे स्टार प्रमाणे शेप दिसतो या सेलचा. ॲस्ट्रिओसाइट्स आर मोस्ट अबंडंट न्यूरोग्लियल सेल्स. या चारीमध्ये सगळ्यात जास्त संख्या कशाची असेल तर या ॲस्ट्रिओसाइट्सची. दे प्ले व्हॅरिड रोल इन ब्रेन. दे सिक्रीट अँड ॲब्सॉर्ब न्यूरोट्रान्समीटर. आपण बघितले 2 एक्झॉनच्या मध्ये, 2 डेंड्रॉनच्या मध्ये किंवा एक्झॉन डेंड्रॉनमध्ये किंवा एक्झॉन मोटारमध्ये एक गॅप असतो, स्पेस असतो, ज्याला आपण सिनॅप्सिस म्हणतो. आणि या सिनॅप्सच्या मध्ये न्यूरोट्रान्समीटर सिक्रीट करायचं काम कोण करतं? ह्या ॲस्ट्रिओसाइट्स. म्हणजे सिनॅप्सच्या ठिकाणी न्यूरोट्रान्समीटर सिक्रीट करायचं काम कोण करतं? ह्या ॲस्ट्रिओसाइट्स. ॲज वेल ॲज इट मेंटेन ब्लड ब्रेन बॅरियर. BBB, ब्लड ब्रेन बॅरियर. म्हणजे ब्लड ब्रेन बॅरियरला मेंटेन करायचं काम सुद्धा कोण करतं? ॲस्ट्रिओसाइट. इट रेग्युलेट्स द ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विथ द ब्रेन. म्हणजे ज्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आहेत त्यांना कॅरी करायचं काम, त्यांना रेग्युलेट, त्यांना ट्रान्समिट करायचं काम ब्रेनमध्ये केलं जातं. कोणाच्या बरोबरीने? या ॲस्ट्रिओसाइट्स. त्यांना रेग्युलेट करतात, त्यांना ट्रान्समिशनसाठी ब्रेनला हेल्प करतात. सपोर्टिव्ह सेल्स आहेत, ह्या ब्रेनला सपोर्ट करतात. रेग्युलेशन इन ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. Ependymal cells forms the single layer of squamous epithelium, columnar epithelium, often ciliated epithelium lines the ventricle or cavities of brain or central canal of spinal cord. म्हणजे ब्रेनच्या आतून कॅव्हिटी असते, स्पायनल कॉर्डच्या आतून कॅव्हिटी असते. म्हणजे ब्रेन पोकळ असतो आतून, स्पायनल कॉर्ड आतून पोकळ असतो. त्या ज्या ब्रेनच्या कॅव्हिटीज आहेत त्यांना वेंट्रिकल्स म्हणतात, आणि स्पायनल कॉर्डच्या आतून जी कॅनल आहे तिला सेंट्रल कॅनल म्हणतात. त्याच्या आतली लायनिंग, वेंट्रिकल्सच्या आतली लायनिंग कोण तयार करतं? तर इपेंडायमल सेल्स. आणि काय फंक्शन आहे त्यांचं तिकडे? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ CSF इन वेंट्रिकल्स अँड सेंट्रल कॅनल. ब्रेनच्या कॅव्हिटीलाच आपण व्हेंट्रिकल्स म्हणतो. याच्यामध्ये लिक्विड भरलेलं असतं ज्याला CSF, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड म्हणतात. हे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड सिक्रीट करायचं काम सुद्धा कोण करतं? इपेंडायमल सेल्स. या सेल्सला ह्या प्रोसेसेस आहेत, याच्या सहाय्याने सर्क्युलेशन सुद्धा केलं जातं या CSFचं, या कॅनल आणि वेंट्रिकल्समध्ये. देन वी विल सी द लास्ट 2 टाइप ऑफ neuroglial cells which is present in peripheral nervous system. These 4 types are present in central nervous system. These 2 types, Schwann cells and satellite cells, are present in peripheral nervous system. Schwann cells forms myelin sheath around the axons of peripheral nerves. म्हणजे जसं इथे पाहिलं आपण, मायलिन शीथ कोण सिक्रीट करतात? तर ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. कोणामध्ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये. इथे मायलिन शीथ तयार करायचं काम कोण करतं? ह्या स्क्वॅन सेल्स या एक्झॉनच्या भोवती, नर्व्सच्या भोवती काय तयार करतात? मायलिन शीथ, इन्सुलेटिंग शीथ, ज्याच्यामुळे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फास्ट कॅरी केले जातात. स्क्वॅन सेल्स आर अबंडंट इन नंबर. म्हणजे स्क्वॅन सेल्सचा नंबर खूप जास्त आहेत, खूप जास्त प्रमाणात स्क्वॅन सेल्स प्रेझेंट असतात ॲज कम्पेअर टू सॅटेलाइट सेल्स. सॅटेलाइट सेल्स आर प्रेझेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. दे आर प्रेझेंट ऑन एक्झॉन्स. न्यूरोग्लियल सेल्स आर सपोर्टिव्ह सेल्स. दीज सॅटेलाइट सेल्स आर सपोर्टिव्ह सेल्स. दे सपोर्ट द फंक्शन ऑफ ब्रेन. मीन्स इन द transmission of electrical impulse, it supports the brain. These are the 6 type of neuroglial cells present in peripheral and
central nervous system. Thank you.